ए फल सब बहुत मीठा ହେଇଛି। मते सबुदिन फल खाइबाको भारी भल लागे। मो जाने रे माँ तते फल खाइबा पाई केते भल लागे। सेथिपाई तो खास तो पाई आम बगीचारे अनेक प्रकारर फल गछ लगा जाइछि। तोर जेबे जहा खाइबाको इच्छा हेब कहिबु मु तो पाई सब आनी देबी। मो बहुत दिन हेलाणी आंब खाइनी बापा। मते ना पाचिला आंब खाइबाको भारी इच्छा हेउची। मो पाई किछि पाचिला आंब आनी दियो। ओ एई कथा माँ मु एबे तो पाई पाचिला आंब आनिबाको कहूची। महाराज मु आम बगीचा को काली जाइथिली। ए जाई बगीचार आंब पाचिनी। आंब पाचिबा पाई आहुरी अनेक दिन समय लागिबो। आपण अन्य को जगारु आंब आनिबार व्यवस्था करंतु। किंतु एते शीघ्र मु आंब कोठु पाइबी? आरे आपण ई जंगलर राजा। आपण घोषणा करंतु जे भी पाचिला आंब आनिदेब आपण ताकू अनेक पुरस्कार देबे। ए घोषणा परे केही ना केही पाचिला आंब आनिदेबे। हाँ ठीक कथा। मु आज जंगल भीतर को बुलिया पाई जीबी। सेठी मु ए घोषणा करी देबी। तापरे राजा ता सैनिक मानक सह जंगल भीतर को गला। किछि दूर गला परे से काऊ आउ तार स्त्री को देखिला। से माने आंब चाष करथिले। अरे ए काऊ माने कौन आंब खाउचंती? कौन एमानक आंब पाची जाइछि? आंब सब बढ़िया देखा जाउची। मु एमानक पाखक जाए। ए कौन महाराज आपण आम घर को आसीचंती? आज आमर बहुत बड़ भाग्य। काऊ मु तम आंब गछ को देखी एठा को आसिली। मते दुईटी आंब खाइबा को दियो। आंब गुड़िक बहुत सुंदर देखा जाउची। आज्ञा महाराज मु एबे देउची। तापरे काऊ किछि आंब पाଳି राजा चिल को खाइबा पई देला। अरे अरे ए केमितिका आंब? बाहरु पाचिला परी देखाउची हेले भीतरटा कंचा अछि। महाराज एबे आंब पाचिबार समय नुह। आम आंब बाहरु सुंदर देखा गले भी भीतरटी कंचा थाए। किंतु महाराज आपण पाचिला आंब काहेकि खोजुचंती? मो झियो को पाचिला आंब खाइबा पई बहुत इच्छा हेउची। काऊ मु तते किछि दिन समय देउची। तू जेबे मीठा पाचिला आंब आनी देबु मु तते अनेक किछि पुरस्कार देबी। ठीक अछि महाराज। आम आंब पाची गले आमे से सबु नै राजप्रसाद को जीबु। एमिति राजा और तार सैन्य आगु गले। किछि समय परे से माने मयूर को देखिले। मयूर भी आंब चाष करथिला। एमिति देखि राजा ता पाखु गला आउ किछि आंब खाइला। मयूर तो आंब भल हेइची किंतु एते मीठा नुह। मु तते भी किछि दिन समय देउची। तू मीठा आंब नै राजप्रसाद को आसिले मु तते पुरस्कार देबी। ठीक अछि महाराज मो पाचिला आंब नै खूब शीघ्र राजप्रसाद को जीबी। तापरे राजा और तार सैन्य आगु गले। आगरे से माने चढ़ई को देखिले। चढ़ई भी आंब चाष करथिला। महाराज आपण एते कष्ट करी आम घर को आसीचंती। मते खबर देइथिले मो राजप्रसाद को चली जाइथांती। किछि कथा नाही चढ़ी। मु जंगल बुलिबाकू बाहरी थिली। तू आंब चाष करिचु जानी तो पाखकू आसिली। अच्छा चढ़ी कहिलु तोर सब आंब पाचिछि कि नाही? ना महाराज ए जाई गछर आंब पाचिनी। किंतु आउ अल्प किछि दिन परी सब आंब पाची जीव। सेते बेले आम आंब खाइबाकू बहुत मीठा लागिबो। तू सत कहूचु चढ़ी। मो झियो मीठा आंब खाइबाकू भारी इच्छा करिछि। जेबे तो गछर आंब पाची जीव तू राजप्रसाद को नहीं आसीबू। मो झियो को तो आंब भल लागिले मु तते उपहार देबी। ठीक अछि महाराज मु खूब शीघ्र पाचिला आंब नै राजप्रसाद को जीबी। एमिति राजा सेठारु चली गला। से जंगल रे केवल काऊ मयूर और चढ़ई आंब चाष करथिले। पाचिला आंब पाई से तीन जण निज आंब गछ गुड़िकर खूब जत्न नेउथिले। दिने काऊ माने जानिबाकू पाइले चढ़ई और मयूर भी पाचिला आंब नै राजप्रसाद को जीबे। एबे कौन हेबो जे आम आंब एजाई पाचिनी। चढ़ई और मयूर जदि आमठू आगुआ राजप्रसाद को पाचिला आंब नै जीबे से माने राजांकठू पुरस्कार पाई जीबे। ना ना मो सेमिति हेबाकू देबिनी। आंब पाचिबा जाए मु आउ धैर्य धरी रही पारिबिनी। मु आज ही गछ मूଳରେ ए केमिकाल ढाଳିबी। देखिबू सकाळे आमर सबु आंब पाची जीव।
ଆଉ ଆମେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ତା ଗଛ ମାନଙ୍କରେ କେମିକାଲ ଢାଳିଦେଲା। ସେପଟେ ଆରେ ବା, ମୋର ସବୁ ଆମ୍ବ ଏବେ ପାଚିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଆମ୍ବ ନେଇ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯାଇପାରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ଆମ୍ବ ଖାଇ ଦେଖେ। ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ପରେ ମିଠା ବଦଳରେ କ'ଣ ଖଟା ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଖଟା ଆମ୍ବ ନେଇ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଗଲେ ରାଜା ମତେ ପୁରସ୍କାର ବଦଳରେ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ନା ନା, ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯିବା ଠିକ ହବନି। ମୁଁ ଏବେ ବଜାରକୁ ଯାଏ। ବଜାରକୁ ଗଲେ ଏ ଖଟା ଆମ୍ବ ବଦଳରେ କିଛି ଟଙ୍କା ତ ପାଇଯିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମୟୂର ତା ଆମ୍ବ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ବିକ୍ରି କଲା। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଆମ୍ବ ପାଚିଗଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ତ ହେଲା। ଆଜି ଆମର ସବୁ ଆମ୍ବ ପାଚିଗଲା। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯିବି। ଏମିତି ସକାଳ ହେବା ପରେ ଚଢ଼େଇ କିଛି ଆମ୍ବ ନେଇ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଗଲା। ରାଜା ଝିଅକୁ ସେ ଆମ୍ବ ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଲା। ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ଚଢ଼େଇକୁ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଉପହାର ଦେଲେ। ସେପଟେ କାଉମାନେ ନିଜ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲେ। ଏ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୋର ସବୁ ଗଛ ଶୁଖିଗଲା କେମିତି? ତୁମେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟଧିକ କେମିକାଲ ଢାଳିଦେଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ଦେଖ, ଚଢ଼େଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତ, ରାଜାଙ୍କଠୁ ଉପହାର ତୁମେ ବି ପାଇଥାନ୍ତ। ଏମିତି କାଉମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରି ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଚାଷ କରି ନିଜ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଉଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲର କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବଗିଚାରେ କିଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ। ଟିକି ଆଉ ମିକି ନାମରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ବି ନିଜ ବଗିଚାରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ। କାଉ ଥିଲା ବହୁତ ଲୋଭୀ। ସେ ଆମ୍ବ ପାଚିବା ଯାଏଁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁନଥିଲା। ସେ ତାର କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ସେପଟେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ଆମ୍ବ ପାଚିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆରେ ଦିଦି, ଏବେ ବଜାରରେ ନା ସମସ୍ତେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ବି ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବା। ଏବେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କଲେ ଆମେ ଭଲ ଟଙ୍କା ପାଇବା। ଆରେ ମିକି, ଆମ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଏଯାଏଁ ପାଚିନି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ୍ବ ପାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ବଜାରରେ ଆମ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦିଦି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମ୍ବର ଚାହିଦା କମି ଯାଇଥିବ? କମିଲେ କମୁ, ହେଲେ ବେଶୀ ଲାଭ ଆଶାରେ ଆମେ ଭେଜାଲ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବାନି। ଠିକ ଅଛି ଦିଦି, ତୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ସେମିତି କରିବା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଆମ୍ବ ପାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଠା ମିଠା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ନେଇ ବଜାରକୁ ଗଲେ ଆଉ ବିକ୍ରି କଲେ। ସେମାନେ ଯୋଉଠି ଆମ୍ବ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ପାଖରେ ହିଁ କାଉ ବି ଦୋକାନ ଦେଇ ତାର କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଆରେ ବାଃ, ତମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆମ୍ବ ତ ଭାରି ମିଠା। ମତେ ଆଉ 2 କେଜି ଆମ୍ବ ଦିଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ନେବି। ଆମେ ଆମ୍ବ ପାଚିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆମ୍ବ ବହୁତ ମିଠା। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 2 କେଜି ଆମ୍ବ। ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ କାଉ ତାର କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ ନେଇ ବସିଥିଲା। କେହି ବି ତା ପାଖରୁ ଆମ୍ବ କିଣୁନଥିଲେ। ଆମ୍ବ ନିଅ ଆମ୍ବ, ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ। ଚଢ଼େଇଙ୍କଠୁ ବି ଶସ୍ତାରେ ଆମ୍ବ ମୁଁ ଦେବି। ଆସ ଆସ, ମୋ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ ନେଇଯାଅ। କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ ଯେତେ ଶସ୍ତାରେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ବିକିଲେ ବି କେହି ତୁମ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ କିଣିବେନି। ଆମ୍ବ ସବୁ ଆଗ ପାଚିବାକୁ ଦିଅ, ତାପରେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବ। ତମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସୁନଥିଲ, ମୋ ଆମ୍ବ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ତମେ ମାନେ ଆସିବା ପରଠୁ ହିଁ ମୋ ଆମ୍ବ କେହି କିଣୁନାହାନ୍ତି। କାଲିଠୁ ତମେ ମାନେ ଆଉ ଏଠାକୁ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବୁନି? ଏ ଜାଗା ତୁମର ନୁହଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଠି ହିଁ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ କାଉର ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ନିଜ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଝୋଡ଼ି ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତୁମେ ଆଜି ବି ଆମ୍ବ ଝୋଡ଼ି ଧରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲ? କ'ଣ ଆଜି ବି ତୁମ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ? ମୋ ପାଖକୁ କେହି ବି ଗ୍ରାହକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ଗୋଟେ କାମ କର। ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଯୋଉ ଠେଲାରେ ଆମ୍ବ ରଖି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠେଲା ନେଇ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦିଅ। ନା ଥିବ ଠେଲା, ନା ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଆମ୍ବ। ହଁ ହଁ, ତୁ ଏକଦମ ଠିକ କଥାଟେ କହିଛୁ।
ମୁଁ ଆଜି ରାତି ହିଁ ତାଙ୍କ ଠେଲାକୁ ନଦୀରେ ଭସେଇଦେବି। ସେ କାଉର ଗୋଟି କ୍ରେନ୍ ଥିଲା। ରାତିରେ କାଉ ତା କ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଠେଲା ଗାଡ଼ିକୁ ଉଠେଇ ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ବଗିଚାରୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ସେସବୁ ଧରି ବଜାରକୁ ଗଲେ। ସେଠି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଠେଲା ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲେ। ଆରେ ଆମର ଠେଲା ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବ କେମିତି ବିକିବୁ? ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଏ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ନ କରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆମ ପାଖରୁ ହିଁ ଆମ୍ବ କିଣିବେ। ଦିଦି ତୁ କାନ୍ଦନି, ଠେଲା ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ତ କଣ ହେଇଗଲା? ଆମେ ଏଇଠି ତଳେ ବସି ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବା। ଆମ ଆମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖିବୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମ ପାଖରୁ ହିଁ ଆମ୍ବ କିଣିବେ। ତାପରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ସେମିତି କଲେ। ତଳେ ଏକ କପଡ଼ା ବିଛେଇ ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆମ୍ବ ରଖି ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆରେ ଆରେ, ଏମାନେ ତ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ କଣ ହେବ? କିଛି ହେବନି, ଦେଖିବୁ ତା ପାଖରୁ କେହି ଆମ୍ବ କିଣିବେନି। ହେଲେ ତାର ଓଲଟା ହେଲା। ଯିଏ ବି କାଉର କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଆଉ ଚଢ଼େଇର ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦେଖୁଥିଲା, ସେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନ କିଣି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କିଣିବା ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ଚଢ଼େଇର ଏତେ ଭଲ ବେପାର ଦେଖି କାଉମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଥିଲେ। ଆମର ଆମ୍ବ ଏମିତି ବିକ୍ରି ହେବନି। ଏବେ ଆମକୁ ଆମ୍ବ ପାଚିବା ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ ଏଇ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପରି ଆମ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଗୁଡାକୁ ହଳଦିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଦେଖିବୁ କାଲିଠୁ କେମିତି ଆମ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ହେବ। ଏମିତି କହି କାଉ ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନରୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏ ରଙ୍ଗ ତୁମେ କାହିଁକି ଆଣିଛ? ତୁମେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁ ଖାଲି ଦେଖେ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରୁଛି। କାଉ ତାର ସବୁ ଆମ୍ବକୁ ଏମିତି ରଙ୍ଗ କରିଦେଲା, ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିଲା ସେସବୁ ପାଚି ଯାଇଛି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ କାଉର ଏମିତି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦେଖିଲେ, ଟିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଏଇ ହେଲା ନା କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନ ଆଣି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଆଣିଛ। ଏବେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ତମ ପାଖରୁ ହିଁ ଆମ୍ବ କିଣିବେ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ତୋ କାମ କର। ତୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ମୋର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ମିଟୁ ଯାଉଥିଲା। କାଉ ମାନଙ୍କ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବା କାଉ, ତମ ମାନଙ୍କ ଆମ୍ବ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ମଦିନ, ମତେ 2 କେଜି ଆମ୍ବ ଦେଲୁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ନେଇଦେବି। ତାପରେ ମିଟୁ 2 କେଜି ଆମ୍ବ ଧରି ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲା। ମିଟୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ କାଟିଲା, ଆମ୍ବ ଭିତରଟି ପୁରାପୁରି କଞ୍ଚା ଆଉ ଖଟା ଥିଲା। ଆରେ ତମକୁ ସେ କାଉ ମାନେ ଠକିଦେଲେ। ଉପର ସିନା ପାଚିଲା ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ଭିତରଟା ପୁରାପୁରି କଞ୍ଚା ଆଉ ଖଟା। ଏଇ କଣ କହୁଛୁ? ଆମ୍ବ ଗୁଡା ଏମିତି ପାଚିଲା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ଭାରି ମିଠା ହେଇଥିବ। ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ସେ କାଉ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଏ ଆମ୍ବ ସବୁ ଫେରେଇ ଦେବା। ତାପରେ ମିଟୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆମ୍ବ ଧରି କାଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଏଇ ନିଅ ତୁମ ଖଟା ଆମ୍ବ ରଖ, ମତେ ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରାଅ। ନେଲା ବେଳେ ତୁ ଭଲ କି ଦେଖିକି ନେଲୁନି କି? ଥରେ ଆମେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ନେବୁନି। ହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କ ଆମ୍ବ ଭିତରଟା ପୁରାପୁରି କଞ୍ଚା ଆଉ ଖଟା। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ଚିଲ ଯାଉଥିଲା। କାଉ ତାକୁ ଦେଖି ପାଖକୁ ଡାକିଲା। କଣ ହେଲା କାଉ, ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲୁ? ଚିଲ ଦିଦି, ଆପଣ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିକି କହିଲେ ଆମର ଆମ୍ବ କଞ୍ଚା ନା ପାଚିଲା? ଆରେ ଏଥିରେ ପଚାରିବାର କଣ ଅଛି? ତମର ସବୁ ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ଚିଲ ଦିଦି, ଏମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଆମ୍ବ କଞ୍ଚା ଆଉ ଖଟା। ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନେ ନିଜ ଆମ୍ବ ସହ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ରାଗି ମିଟୁ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଛାଡ଼ ସେମାନଙ୍କ କଥା, ତମ ମାନଙ୍କ ଆମ୍ବ ଦେଖି ମୋର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ମତେ 5 କେଜି ଆମ୍ବ ଦିଅ। ମୋ ଭଉଣୀ ବି ଘରକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ବି ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଚିଲ କାଉଙ୍କ ପାଖରୁ 5 କେଜି ଆମ୍ବ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଧୋଇଲା, ଆମ୍ବର ରଙ୍ଗ ଛାଡିଗଲା। ଏଗୁଡ଼ା ତ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମାନେ ମତେ ବି ଠକିଦେଲେ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି। ରାଗରେ ଚିଲ ଏକ ବଡ ଲାଠି ନେଇ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟିଲା। ଚିଲ ଦିଦି, ଆଉ ମାରନି, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଆଉ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବୁନି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆମକୁ। ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ କାଉମାନେ ଭୟରେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ।
ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ନିଜର କହିଲେ ତାର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିଲେ। ଚଢ଼େଇ ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ଜମିରେ ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘର ଘର ବୁଲି ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଦିନେ ତ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ତା ପରିବା କେହି କିଣୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ପରିବା ନିଅନ୍ତୁ ପରିବା, ତାଜା ତାଜା ପରିବା, ମୋ ପରିବା ଦାମ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା, ପରିବା ନିଅନ୍ତୁ ପରିବା। ସେଦିନ ଚଢ଼େଇର ଗୋଟେ ବି ପରିବା କେହି କିଣିଲେନି। ମନ ଦୁଃଖରେ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆଜି କେହି ବି ମୋ ପରିବା କିଣିଲେନି। ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ଗୋଡ଼ ବଥା କଲାଣି। ଦିନେ ପରିବା ନ ବିକିଲେ ମୋ ଚୁଲି ଜଳେନି। ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୋତେ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଢ଼େଇ ଏପରି କହି କହି କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେଠାକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଏପରି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଝିଅ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ମୋତେ କହ। ମୁଁ ହେଲି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଚଢ଼େଇ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ଯିଏ ବି କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ, ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତତେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ବି ପରିବା ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି। ପରିବା ଧରି ଏତେ ଚାଲିଛି ଯେ ମୋ ଗୋଡ଼ ବଥା କଲାଣି। ତୋ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ। ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ରହ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ଏମିତି କହି ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଘର ବାହାରେ ଯେଉଁ କୂଅ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତିରେ ସେ କୂଅ ପାଣିକୁ ସୁନାର ପାଣି କରିଦେଇଛି। ତୁ ସେ ପାଣି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଢାଳିବୁ, ସେ ଜିନିଷ ସୁନାର ହେଇଯିବ। ହେଲେ ହଁ, କେବେ ବି ବେଶୀ ଲୋଭ କରିବୁନି, ନହେଲେ ସବୁ ଓଲଟା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇର ଗୋଡ଼ରେ ତା ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ରଖିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚଢ଼େଇର ଗୋଡ଼ର ବଥା ଦୂର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ବି ନିଜ ପରିବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ତା କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ସେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମୋ କୂଅର ପାଣି ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଢାଳିବି ତାହା ସୁନା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖେ ଏକଥା ସତ କି ମିଛ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ପରିବାରେ ଢାଳିଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ପରିବା ସୁନା ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏ କ'ଣ, ମୋ କୂଅର ପାଣି ଢାଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ପରିବା ସୁନାର ହେଇଗଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ମୋର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ତା ସୁନା ପରିବା ଧରି ସୁନାର ଦୋକାନକୁ ଗଲା ଆଉ ସେ ସୁନା ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବହୁତ ଧନୀ ହେଇଗଲା। ନିଜ ଛୋଟ ଘର ଜାଗାରେ ଚଢ଼େଇ ଏକ ବଡ଼ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲା। ତା ଘର ପାଖରେ ଏକ କାଉ ରହୁଥିଲା। ସେ ଥିଲା ବହୁତ ଲୋଭୀ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ହଠାତ୍ ଚଢ଼େଇର ଏପରି ଉନ୍ନତି ହେବା ଦେଖି ସେ ମନେ ମନେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଈର୍ଷା କଲା। ଏ ଚଢ଼େଇର ତ ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଓଳିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଘର ଘର ବୁଲି ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେ ଏତେ ଧନୀ ହେଇଗଲା? ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବି ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା କୋଉଠୁ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ଦିନେ ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଚଢ଼େଇ ତା କୂଅ ପାଣିରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୁନା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଚଢ଼େଇ ତାହେଲେ ଏମିତି ଧନୀ ହେଉଛି। ମୋର ସେ ସୁନା କୂଅ ଦରକାର। ଏବେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ଚଢ଼େଇରୁ ତା ସୁନା କୂଅ ଛଡ଼େଇକି ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ କାଉ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ ପାଟି କଲା, ଏ ବଦମାସ ଚଢ଼େଇ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ମୋ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇ ଆଉ ଫେରେଇବାକୁ ନା ଧରୁନୁ। ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ, ନହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଡାକିବି। କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। କାଉ ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କେତେବେଳେ ତମଠୁ ଧାର ନେଲି? ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ମୁଁ କାହିଁକି ମିଛ କହିବି? ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ତୋ ବାପା ମା ମୋଠୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଯେଉଁ ଜମିରେ କୂଅ ଆଉ ଘର କରିଛୁ ସେ ଜମି ମୋର। ଭଲରେ ମୋ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମାରି ଏଇଠି ପୋତିଦେବି। କାଉର ଏପରି ଧମକ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଡରିଗଲା
ଆଉ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇର ସବୁକିଛି କାଉ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ତା ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ବାଃ, ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ମୁଁ ବୋକା ବନେଇ ତାର ସବୁ କିଛି ନେଇ ଆସିଲି। ହେଲେ ବେଶୀ ଦିନ ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ସତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ଜମି ମୋର ନୁହଁ। ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ସୁନା କରି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତାପରେ କାଉ ଯାହା ପାଇଲା ତାହା ଆଣି ସେଥିରେ କୂଅର ପାଣି ଢାଳିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସବୁ ସୁନା ପାଲଟିଗଲା। ଏମିତି ଦେଖି ତ କାଉର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ବାଃ, ଏ କୂଅର ପାଣିରେ ତ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏ କୂଅର ପାଣି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନାର ସହର ତିଆରି କରିପାରିବି। ସେମିତି ହେଲେ ତ ବହୁତ ମଜା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ଏ କୂଅ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବି ମୁଁ ବି ତ ସୁନାର ହେଇଯିବି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଡରି ମୋର ସେବା କରିବେ ଆଉ ମୋର ସବୁ କଥା ମାନିବେ। ହା ହା ହା। ଚାଲ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏ କୂଅ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ ମାରିଦିଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ କୂଅ ପାଣିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ଉଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଦେହ ସୁନାର ହେଇଗଲା। କାଉ ଭୀଷଣ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବାଃ, ମୋ ଦେହ ତ ସୁନାର ହେଇଗଲା। ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ଦେହ ଖାଲି ଚକଚକ କରୁଛି। ହେଲେ ଏ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଟିକେ ବି ହଲି ପାରୁନି। ତା ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଲଟି ଗଲି? ମୁଁ ମୋ ଡେଣାକୁ ବି ହଲେଇ ପାରୁନି। ମୁଁ ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିବି, ଏତେ ସୁନା ପାଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାଉ ଏପରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ତୋ ସହ ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ୍ ହେଇଛି। ସୁନା ପାଇଁ ତୋର ଭାରି ଲୋଭ ନା? ଆଉ ଥରେ ତତେ କୂଅ ପାଣିରେ ପକେଇଦେବି କି? ଏଥର ତ କଥା କହିପାରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କଥା ବି କହିପାରିବୁନି। ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଛଡ଼େଇ ନେବାର ଶାସ୍ତି ପା। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଚଢ଼େଇକୁ ତାର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରେଇ ଦେବି ଆଉ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଉପରେ ଲୋଭ କରିବିନି। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ମୋତେ ସୁନାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ତୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ ମୁଁ ତତେ ପୂର୍ବ ଭଳି କରିଦେବି। ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବୁନି, ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଛଡ଼େଇ ନେବୁନି, ଚଢ଼େଇକୁ ତାର ସବୁ କିଛି ଫେରେଇ ଦେବୁ। କାଉ ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ ତା ପୂର୍ବ ରୂପ ଫେରେଇ ଦେଲା। କାଉ ତୁରନ୍ତ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଜି ତା ପାଖରେ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। କାଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ପୁଣି ଚଢ଼େଇ ତାର ସବୁ କିଛି ଫେରି ପାଇ ଖୁସିରେ ରହିଲା।